چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سزا معطل کر دی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل منظور کر لی ہے۔ جی، اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن زنیر اظہر۔ زنیر صاحب، کس طرح سے دیکھتی ہیں آج کے فیصلے کو؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے، سزا معطل ہوئی ہے یا وہ ابھی بھی جو ہے وہ قید میں گزاریں گے؟ ویل تھینک یو ویری مچ۔ جو لیگل ایکسپرٹس اس وقت اس کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں وہ ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہے، بٹ ایک بات تو طے ہے کہ یہ بات ابھی زیر بحث رہے گی کہ کنوکشن تو قائم رہے گی ان کی، اور ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ آرام سے بالکل فری چیک لے کر باہر نکلیں اور الیکشنز کی تیاری کر لیں، بیکاز سائفر کیس میں آلریڈی ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اسی کیس میں شاہ محمود قریشی بھی اریسٹڈ ہیں، اور جو پولیس کے پاس آرڈرز ہیں لاہور اے ٹی سی کی طرف سے، اس کے مطابق وہ جب چاہیں ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر وہ وہاں سے رہائی کا پروسیجر ان کے وکلا کمپلیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کو پھر سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس کے بعد ان کو وہیں رکھیں گے یا ان کو لاہور لانا پڑے گا، بیکاز اٹک جیل میں تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بریدر اس سینس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ اس پرٹیکولر کیس میں بہت زیادہ ہچز موجود تھے، ان کا ڈیفینس جو ہے اس کو صحیح موقع نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ بہت جلدی میں فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گوشواروں کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو اس کو 120 ڈیز میں ریزالو کریں۔ تو یہ 2018 کے ان کے گوشوارے تھے، اور اس میں اب 2022-23 میں آ کے اگر اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے تو یہ ویسے ہی ایک مذاق تھا، جو میرا خیال ہے ہر کوئی جس کو ریئلائز تو کر رہا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے سب نے اسے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ دوسرا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی جو پریزنس ہے ہر جگہ وہ انشور عدالتیں کہہ رہی ہیں آپ کروائیں، ہر جگہ آپ آئیں، اب ہر کیس میں آپ کو پیش ہونا پڑے گا، ہر پیشی پہ آنا پڑے گا، وہ بھی ان کے وکلا کو اسے بھی ہینڈل کرنا پڑے گا، بیکاز اگر وہ کسی اور کیس میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کیسے جا کے ہر پیشی پہ حاضری دے سکیں گے۔ سو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی خاص اسپیس ملی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جو لوگوں کا ایک اعتراض تھا کہ جس طریقے سے ٹرائل کورٹ نے ہینڈل کیا ہے، جس باعث کے ساتھ اس کیس کو، اس کو کوش ضرور کیا ہے ہائی کورٹ نے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے جا کے جب یہ کیس ہائی کورٹ میں چلے گا تو اس میں ان کو مکمل ریلیف مل جائے گا۔ ہم شیورٹی کے ساتھ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی زنیر صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے ان فیوچر جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے کیسز کی بھرمار ہے، کیونکہ انتخابات بھی ابھی ڈیلے ہیں، تو سیاست کس طرح سے ہے ان کی پھر؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک معمولی سی بریدنگ سپیس ہے، اس سے قطعاً کسی کو یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے کہ کوئی اسپیس کریٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے ٹو بی بیک ان دا پالیٹکس۔ اگر آپ نوٹ کریں تو جو لوگ پہلے سے اریسٹڈ ہیں، جو خواتین اریسٹڈ ہیں، وہ مستقل ان کے اوپر ریمانڈ دیا جا رہا ہے، ان کو اندر ہی رکھا جا رہا ہے۔ ایک دو لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کل بیل ایکسپیکٹڈ تھی، تو بیل کے بجائے ان کے اوپر مزید کیسز ڈال کے ان کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اسی طرح جو کچھ مستقل پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیسز نئے بن رہے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈز ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ تو نارمل نہیں ہے، اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑا بریدر کریٹ ہو جائے گا آنے والے الیکشن میں۔ مجھے مشکل لگتا ہے، اسپیشلی آپ پرویز خٹک کے اگر بیانات دیکھیں اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ جی تقریباً وہی ہے زنیرہ جو اظہر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہے توشہ خانہ سے متعلق سزا معطل کی ہے؟ راجہ خالد صاحب جی، راجہ خالد صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟
राजा खालिद साहब से हम राबता मुनक़ता हो गया, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। ज़ुनैरा अज़हर साहिबा, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अब से कुछ देर पहले रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तालर भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस की प्लानिंग के साथ PTI चेयरमैन PTI को रिलीफ दिया गया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बयान है ना उन लोगों का। साथ ही साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी यही बयान आ गया है। थोड़ी देर में आप जो मुस्लिम लीग नून है उसके इस किस्म के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे, जिसमें वो टोटल यही इमेज बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि शुरू से वो ये कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो PTI को और चेयरमैन PTI को फेवर्स देती है, तो ये उसका नतीजा है। तो ये तो उनका एक रेटरिक है, ये उनका एक नैरेटिव है। इसको वो तब तक चलाते रहेंगे जब जब उन्हें लगेगा कि कहीं वापसी ना हो जाए PTI की, उस तरीके से वापस इंतखाबात में वो वापस ना आ जाए, जिसका उनको डर है। बिकॉज अगर नेक्स्ट इलेक्शंस होने हैं तो वो तो तभी होने हैं जब टोटल ये यकीन दिला दिया जाए बाकी पार्टीज को कि PTI बैलेट पेपर पे नहीं हो। जी, ज़ुनैरा अज़हर साहिब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे कानून राजा खालिद साहब ने। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा खालिद साहब, किस तरह से देखते हैं आज के फैसले को? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है चेयरमैन PTI को एक तरह से रिलीफ मिला है, उनकी सज़ा मुअत्तल की गई है। क्या सज़ा मुअत्तल की गई है या जो है पूरा केस जो है वो भी आगे जाके डिसमिस हो सकता है? राजा खालिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आम खबर से आपको मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है कि चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ज़ुनैरा अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुनैरा साहिबा, फिर किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? केसेस बहुत ज़्यादा हैं चेयरमैन PTI पर, और सियासत में जो है वो अमली जो उनकी एंट्री है वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत मुश्किल फेज है और अदालतों के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम है, बिकॉज बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है इस वक्त अदालतों को। पिछली गवर्नमेंट ने जैसी कैंपेन्स चलाई, पार्लियामेंट के फ्लोर से जिस किस्म की बातें होती रहीं, वो हम सबके सामने है। जिस तरीके की वो लेजिस्लेशंस करके गए हैं वो भी हमारे सामने है। दूसरा मेरे ख्याल है कि एक आर्ग्यूमेंट जो ये बिल्ट हुआ था कि जो हमने नैब अमेंडमेंट्स की हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI के चेयरमैन को ही होगा, क्योंकि वो अपील्स में जा सकेंगे। ठीक है ज़ुनैरा साहिबा, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक मरतबा फिर हमें राजा खालिद माहिर कानून है, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल हो गई है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? राजा खालिद साहब से राबता बहाल करने की हम कोशिश भी करेंगे। ज़ुनैरा साहिबा, आप ही की तरफ दोबारा आती हूँ। तहरीरी फैसला तो अभी तक जारी नहीं हुआ मैम, लेकिन सज़ा मुअत्तल कर दी गई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तहरीरी फैसले में सज़ा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। क्या समझती हैं, क्या वजह सामने आएगी? देखिए, ये तो जब तक तहरीरी फैसला आ नहीं जाता तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन बुनियादों पे उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे कि वो क्या रीजंस हो सकती हैं। जो बहुत लेमैन के तौर पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि एक तो हेस्टी डिसीजन था, उजलत में फैसला किया गया। दूसरा, उनको डिफेंस का मौका नहीं दिया गया। और तीसरा, जो एक मुस्तकिल उनका मिसट्रस्ट था PTI का उन पर्टिकुलर जज साहब पे, उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया, जो कि राइट होता है किसी भी शख्स का कि अगर वो समझता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या बायस्ड है कोई जज, तो हम उसकी अदालत में नहीं जाना चाहेंगे। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो समझ आती हैं। मैंने इलेक्शन एक्ट का भी आपको बताया कि उसके लिहाज से भी बहुत लेट गोशवारों को चैलेंज किया इन्होंने, 120 दिन में कर सकते हैं, तो कहाँ 2018 और कहाँ 2022 और 23। तो मेरे ख्याल है कि चेयरमैन PTI जो हैं उनके लिए ये एक मॉरल विक्ट्री ज़रूर है, क्योंकि जो उनकी टीम ने ये क्लेम किया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें अलाउ नहीं किया गया टू फॉलो, लेकिन इट डजंट मीन एट ऑल, मैं इसको बार बार कह रही हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उनको रहाई मिल जाएगी, वो बाहर आएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए बहाल कर पाएंगे।